दिनैनि बे समायग्रा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बाहागो लाफैनाय नोंथांमोन लोगोसे बे म श्री माधव चंद्र छेत्री बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद को परिषदीय विधानसभा में सदस्य मनोनीत भएको हुनाले ईश्वर को नाम में शपथ खान्छु कि विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान प्रति म दृढ़ विश्वास र निष्ठा राख्नेछु। परिषदीय विधानसभार सदस्य मनोनीत होवात ঈশ্বৰৰ नामत शपथ खाই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা পদৰ কৰ্তব্যসমূহ শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম। নমস্কাৰ। अकोय दो बोडोलैंड दिसोम पारगना रेन पारगना विधानसभा रेन रसिया इन न्यूम बहालो चुआकाना ठाकुर जीव न्यूतुम तें किरिय कना अन अरिते बांधावकान भारत दिसोम रिया संविधान चितान रे सरी विश्वास और पतियव दोहो काते भारत दिसोम रिया ऐदरी और रानाजोत इन जोगाव दोहोया और ओका हुदै आतांगे ओना रिया कमी को मानत सेलेद इन कमी पुरवा। जोहार, थैंक यू। মই प्रदीप कुमार बायन बोडोलैंड प्रादेशिक परिषदर परिषदीय विधानसभार सदस्य मनोनीत होवात ঈশ্বৰৰ नामत शपथ खाই কওঁ যে विधिर द्वारा स्थापन करा भारतर संविधानर प्रति मैं प्रकृत विश्वास और निष्ठा पोषण करिम। मैं श्री हेमंत कुमार राभा बोडोलैंड प्रादेशिक परिषदर परिषदीय विधानसभार सदस्य मनोनीत होवात ঈশ্বৰৰ नामत शपथ खाই कওঁ যে विधि द्वारा स्थापन करा भारतर संविधानर प्रति मैं प्रकृत विश्वास और निष्ठा पोषण करिम। मैं भारतर प्रभुत्व और अखण्डता अक्षुण्ण राखिम और मैं ग्रहण करिब धरा पदर कर्तव्यসমূह श्रद्धापूर्वक निर्वाहन करिम। धन्यवाद। मैं श्री अर्पणा मेधी बोडोलैंड प्रादेशिक परिषदर परिषदीय विधानसभार सदस्य मनोनीत होवात ঈশ্বৰৰ नामत शपथ खाই কওঁ যে विधि द्वारा स्थापन करा भारतर संविधानर प्रति मैं प्रकृत विश्वास और निष्ठा पोषण करिम। मैं भारतर प्रभुत्व और अखण्डता अक्षुण्ण राखिम और मैं ग्रहण करिब धरा पदर कर्तव्यসমূह श्रद्धापूर्वक निर्वाहन करिम। BTC LA काउन्सिलर 6 জন नमिनेटेड आमार जिखिनि मेम्बार आछे এই मेम्बार सकলৰ शपथ ग्रहण এই কাৰ্যসূচীটো চলাই নিয়া आमार सम्मानीय स्पीकार डांगरिया ইয়াত उपस्थित आमार परिषदर डिपुटी चीफ डांगरिया आमार सम्मानीय EM सकल सम्मानीय MCLA सकल आमार अफिसार सकल और उपस्थित सांबादिक बंधु सकলৰ লগতে आमार दलर कर्मकर्ता বিষয়ববীয়া सकल और राइज मैं आमार 6 জন विभिन्न जनगोष्ठीर পৰা जी सकले আজি नमिनेट হয় आमार काउन्सिलत আহিল আজি शपथ ग्रहण करिले प्रत्येक जनके मैं अभिनंदन मैं ज्ञापन करिछु और मैं कংগ্ৰেচুলেশ্যন दिछु तेखेत सकलोলৈ कि आमार 40 जनर लगत और 6 জন आमार आरो सदस्य बारी और काउन्सिलखन एतिया फुल फ्लेजेड हल केबा बছर धरि आगर गभर्नमेन्टखने नमिनेट सदस्यखिनि फुलफिल करा नासिले और गणतंत्र जितो आछे एतो रिप्रेजेंटेशन तो खूब इम्पर्टेन्ट হয় रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन तो जेतिया হয় তেতিয়া গণতন্ত্ৰটো সফল হয় আৰু গণতন্ত্ৰটো সফল কৰিব পাৰিলেহে গণতান্ত্ৰিক দেশ এখন আগুৱাই যাব পাৰে। এই কাৰণে সকলো দিশৰ পৰা আমাৰ গণতান্ত্ৰিক দেশৰ যিটো মূল মন্ত্ৰ এই গণতন্ত্ৰটো জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে আমি
সকলো দিশৰ পৰা প্ৰয়াস কৰিব লাগিব, চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু আজি আমি UPPL, BJP আৰু GSPৰ যিটো মিলিজুলি এটা চৰকাৰ, এই চৰকাৰখনৰ প্ৰথম পদক্ষেপটোৱে সফল হ'ল কি আমি এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে চৰকাৰ গঠন কৰিলোঁ আৰু অকণমান সময়ো বিলম্ব নকৰাকৈ যিসকল জনগোষ্ঠীৰ ইয়াত ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ নাছিলে সেই জনগোষ্ঠীবিলাকৰ পৰা আমি তাৎক্ষণিকভাৱে নিৰ্বাচিত কৰি নমিনেট কৰি আমি 6জন সদস্য আনিবলৈ পাৰিছোঁ। তো সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা সফল পদক্ষেপ বুলি আজি মই ক'ব বিচাৰোঁ। কথা হৈছে এই কাউন্সিলখনৰ ওপৰত 35 লক্ষ জনসাধাৰণৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰি আছে। আমাৰ ওপৰত ৰাজ্য চৰকাৰ আছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আছে, কিন্তু এই অঞ্চলৰ উন্নয়ন আৰু বিভিন্ন যি বিষয় আছে মানৱ জাতি হিচাপে আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে সেইটো এই কাউন্সিলখনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে। ইয়াত প্ৰায় 40টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আজিৰ পৰা 17 বছৰ আগতে হস্তান্তৰ কৰিছে আৰু কেইদিনমানৰ ভিতৰত আৰু 6-7টা হয়তো ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু হস্তান্তৰ কৰিব, যিটো BTR চুক্তিত এইটো মেনশ্যন কৰা আছে, এইটো লিপিবদ্ধ হোৱা আছে। আৰু সেইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট অহাৰ পিছত এই কাউন্সিলখন আৰু শক্তিশালী হ'ব। তো এই যে আমাৰ ছেটআপ আছে, এই যে ইষ্টাব্লিছমেণ্ট আছে, এই যে মেচিনাৰী আছে, সেইখিনি আমি প্ৰকৃতাৰ্থ যদি ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, মোৰ বিশ্বাস আছে কি আমাৰ অঞ্চলটো বহুত আগুৱাই যাব। আমি নিজাববীয়াকৈ বহুত কাম কৰিব পাৰোঁ। ইফালে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যৰ আঁচনি আমাক সদায় লাভান্বিত কৰিব। কিন্তু যোৱা 15 তাৰিখত শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত বিভিন্ন ৰাজনীতিক পৰিৱেশৰ মাজেৰেও এই কাউন্সিলখন কেনেকৈ চলি আছে মই ব্যক্তিগতভাৱেও আৰু আমাৰ টিমতো আমি বহুত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আজিলৈকে যথেষ্ট আমি বুজি উঠিছোঁ কি কাউন্সিলখন আমি যদি এটা টিম হৈ কাম কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ ইলেক্টেড মেম্বাৰখিনি আৰু আমাৰ ইয়াত থকা বিউৰ'ক্ৰেটখিনি চবে মিলি পেলাই সঁচাকৈ আমি বহুত কাম কৰিব পাৰিম। ইয়াত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অলপ গেপ হৈ আছিলে আৰু সেই গেপখিনি আমি ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাক কিছুমান ডাইনামিক লিডাৰ লাগিব, ইনোভেটিভ আৰু ক্ৰিয়েটিভ আইডিয়া লৈ কাম কৰিব পৰা হাৰ্ড ৱৰ্কিং লিডাৰ লাগিব। আৰু বিয়ণ্ড ডেট ইয়াতকৈ চবচে ওপৰত লাগিব এতিয়া আমাক ভাল ভাল ডক্টৰৰ নিচিনা কাম কৰিব পৰা পলিটিচিয়ান লাগিব। বেমাৰ হৈ আছে, বেমাৰটো ভাল কৰিব লাগিলে আমি অলপ ডক্টৰৰ নিচিনা অলপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। বেমাৰৰ নিচিনা আমি যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি বেমাৰটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিম। তো সেইকাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এতিয়া EM আমাৰ বহুত ইয়াত শপত গ্ৰহণ অলৰেডি কৰিলে আমাৰ EM সকল, আৰু EM আৰু নতুনকৈ আহিব। আমি চবে মিলি এটা টিম হৈ কাম কৰিম। আৰু ইলেকশ্যনৰ সময়তে মই এটা কথা কৈ আছিলোঁ, যিহেতু ডিপাৰ্টমেণ্ট 40টা আছে আৰু আমাৰ MCLA 40জন, এইটো শাসকেই হওক বা বিৰোধীয়ে হওক, আমি গোটেইকেইজনে এটা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট চলাব লাগিব। অফিচিয়েলি ৰুল মতে, নিয়ম মতে, কনষ্টিটিউচনেলি যিখিনি পাৱাৰ দিয়া আছে EM সকলে চাইন কৰিব, কিন্তু প্ৰত্যেকজনে এটা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট চোৱা চিতা কৰিলে ভাল হয়। এইটো মানে EM হৈয়ে চলাব এইটো নহয়, মেম্বাৰ হৈও তেখেতে চোৱা চিতা কৰিব এটা বিভাগ, যাহাতে তেখেতৰ তাত থকা যিটো প্ৰতিভা, যিটো কেপাচিটি, সেইটো 5 বছৰৰ কাৰণে যাহাতে এনেই মানে মিছ ইউজ নহয়। তো সেইকাৰণে আজি দেখিছোঁ কি বহুত কাম কৰিব লগা আছে এই কাউন্সিলত। আমি বহুত চেমিনাৰ পাতিব লাগিব, বহুত আলোচনা কৰিব লাগিব, বহুত শিকিব লাগিব, শিকাব লাগিব। আমাৰ বিষয়াসকলৰ ওপৰত বহুত সমস্যা আছে, তলৰ ডাউন লাইনত বহুত সমস্যা আছে। গোটেই ছেক্ৰেটাৰিয়েটখন আজিলৈকে ডিজিটাইজ কৰা হোৱা নাই, এটা এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম মানে বহুত পেণ্ডিং হৈ আছে। এই গোটেই কামখিনি কৰিব লাগিলে এটা টিম ৱৰ্ক লাগিব। আনপিনেদি আমাক ৰাইজে বহুত আশা কৰিছে, গতিকে মই দীঘলীয়া বক্তব্য নাৰাখোঁ, সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আজি যিখিনি নিৰ্বাচিত হ'ল, ইয়াৰ পিছত আজি ভোট টেকিং হ'ল, এই সদস্যসকলক মই আন্তৰিকতাৰে পুনৰ মই কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছোঁ। আৰু মই বিশ্বাস লৈছোঁ কি আমি আজিৰ পৰাই এটা টিম হৈ কাম কৰিম। আৰু মই আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, কোনো যাহাতে অলপ কি কয় দশমিক
লৈ পেলাই কাম নকৰে দশমিকটো আমাক বহুত দিগদাৰ দিয়ে সেইকাৰণে এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'ব লাগে হয় আমাৰ দলবিলাক বেলেগ বেলেগ আমি বেলেগ বেলেগ আইডিঅলজিৰ পৰা আহিছোঁ বাট ইয়াত আমি এটা টিম হৈ আমি কাম কৰিম তো কিবা কাৰোবাৰ ভুল হ'ব পাৰে কিবা ইনফৰমেশ্যন গেপ হ'ব পাৰে সব এটা পজিটিভ এটা মাইণ্ডছেট লৈ যাতে সবে কাম কৰে মই এইটো অনুৰোধ কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰখন গঠন হ'ল এইখন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ লগে লগে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতে দিছিলে সেইখন প্ৰথম প্ৰতিশ্ৰুতিটো তেখেতে ফুলফিল কৰিলে আমাক যিবিলাক আনৰিপ্ৰেজেণ্টেড কমিউনিটিছবিলাক আছে জনগোষ্ঠীবিলাক আছে তেখেতসকলক এটা চান্স দিলে আৰু সেই হিচাপত ধৰক 6জন মনোনীত প্ৰাৰ্থী হিচাপে বেলেগ বেলেগ জাতি জনগোষ্ঠী যিবিলাকে জিকি অহা নাই যাৰ প্ৰতিনিধি ইয়াত নাই তেখেতসকলক এটা চান্স দিয়া হ'ল এটা অপৰচুনিটি দিয়া হ'ল আৰু সেইকাৰণে আমি সঁচাকৈ সকলোৱে বহুত উৎফুল্লিত হৈছোঁ আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি অন্তৰৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ মাননীয় গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ তেখেতে এইখনক এপ্ৰুভেল জনাইছে দাদা আপুনি কি ক'ব সান্তালী জনগোষ্ঠীৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে BTC আপুনি কেনেকৈ নাই নিশ্চিতভাৱে এতিয়া এটা সাঁওতালী জনগোষ্ঠী হিচাপত মোক যিটো এটা সুবিধা দিলে কাম কৰিবলৈ আমি জানো যে ইয়াত BTCত ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডিপ্ৰাইভ কমিউনিটিজ সেইটো হ'ল সাঁওতালী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন এংগেলত যদি আপোনালোকে চাই হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট পেৰামিটাৰ্ছবিলাক চাই আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কথা কওক এডুকেশ্যনৰ কথা কওক আপোনালোকে ইকনমিক ষ্টেটাছৰ কথা কওক বহুত চবফালেদি পিছ পৰি আছে আৰু সেইকাৰণে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট পেৰামিটাৰ্ছবিলাক বা হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্সটো যদি আপোনালোকে চাই বহুতখিনি ক্ষেত্ৰতে আমাৰ BTRটো আমি পিছ পৰি আছোঁ আৰু ইয়াত ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট হওক মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটি ৰেট হওক IMR MMR সব গোটেইকেইটা বহুত বেয়া অৱস্থাত আছে তো সেইকাৰণে মই আশা কৰোঁ এতিয়া প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যি নেতৃত্ব তেখেতে যিটো স্কোপ দিব বিচাৰিছে আমাক সকলোকে যে আমি সকলোৱে মিলি একটা টিম হিচাপত কাম কৰিম আৰু তেখেতে যিটো চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন বিভাগ ভিজিট কৰি আছে আমি সঁচাকৈ মানে আনন্দিত হৈছোঁ আৰু যিখিনি কথা আমাক দিছিলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কাম কৰিম সেইটো আমি সঁচাৰূপে আমি চাবলৈ পাম তেখেতে আমাক যিটো বেকআপ বা ছাপোৰ্ট দিব লাগে এজ এ নমিনেটেড মেম্বাৰ বা এজ এন ইলেক্টেড মেম্বাৰ সেইখিনি আমি নিশ্চিতভাৱে পাম বুলি আমাক আশা কৰিছোঁ আৰু যিবিলাক ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে কমিউনিটিজ নট অনলি সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ ইয়াত ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে ইয়াত ইনক্লুডিং আমাৰ বড়ো জনগোষ্ঠীও বহুত জাগাত আমি চাইছোঁ ভিতৰুৱা অঞ্চলত দেখিছোঁ যে তেখেতসকলেও ডিপ্ৰাইভ হৈ আহিছে আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কাম কৰিম আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সেইখিনিত সাফল্য লাভ কৰিম আমি ভাল কাম কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ